لنبوته ورسالته سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين له في سنته وطريقته. أما بعد، فهذه رشفة من بحر كبير وقطرة من مطر غزير من مناقب سيد الإمام جمال الإسلام والرحمة المهداة للخاص والعام، مجمع البحرين ولسان الحضرتين وخلفة العداد وبن زين العارف بالله والداني عليه، تاج الرؤوس وحياة الأرواح والنفوس، من تذكر رؤيته بالله الملك القدوس الحبيب محمد بن عيدروس، الذي كنا اليوم بحوله الشريف في هذا المجلس المنير لحوله 97 طالبين من المولى جل وعلا أن يأمرنا ببركاته وأسراره، وأن يشملنا بإمداده ونفحاته، فنقول هو شيخ عصره حالا وعلما، وإمام دهره حقيقة ورسما، يعصوب المؤمنين ومقدم العلويين، المنعكد على تبدله وفضله الإجماع، المعترف له بذلك بلا نزاع، المبلغ الآمال للقاصدين، وبحر الكرم المستعذب للواردين، الروض الذي حوى كل شيء، الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي قدس الله روحه ونفعنا به بالدارين آمين. ولذا رضي الله تعالى عنه بخلع راشد سنة 1265، وتربى تحت رعاية عمه الجليل الحبيب صالح بن محمد الحبشي، ونشأ على صحبته وترعرع على اتباعه وقدوته. أما والده الإمام العارف بالله الحبيب عيدروس بن محمد فقد سافر إلى هذه الجهات لنفع العباد، ومات في شربان ودفن بها، والمترجم له لا يزال صغير السن. وأما أمه فالشيخ الصالحة سلومة بنت الشيخ سالم بن عبد الله بن سليم. وقد أخذ الحبيب محمد بن عيدروس الأخذ التام في مختلف العلوم منطوقها والمفهوم، ولا سيما التفسير والحديث والفقه عن علماء زمانه وصلحاء عصره وأوانه، وشهدوا له بتقوي المقامات وتسلم درى المراتب الساميات، منهم شيخ فتحه الإمام القطب المكين نور الدين الحبيب علي بن محمد الحبشي. وقد قال فيه ما معناه: إن الناس سافروا إلى جاوة واشتغلوا في تحصيل حطام الدنيا، وإن ولدنا محمد بن عيدروس يشتغل في نيل الصديقية الكبرى. وبين المترجم له وبين شيخه المذكور مكاتبات عظيمة تدل على مواهب جسيمة. وللحبيب علي ثناء أيضا على صاحب الترجمة في مكاتباته إلى أهل ميلاده، فمن ذلك ما ورد في مكاتباته إلى الحبيب عمر بن عبد الله بن محمد الحبشي، وخص بسلامي ولدي المتلقي عن مددي منور البصيرة السائر على أكمل سيرة محمد بن عيدروس الحبشي. وفي الكتاب الآخر يقول: والولد محمد بن عيدروس الحبشي بلغوه السلام الجزيل الوافر، ويا بشراه بالمدد الباطن والظاهر في جميع المظاهر، الأسرار أجنت من الأسرار ما أجنت، واطمأنت منها النفوس بما اطمأنت، ووردت على مناهل الاتحاد المعنوي والاتصال الروحي فشربت وتهنت. خصوه مني بشريف التحية بكل كيفية في مظهر العمل ومظهر النية، والله يبلغنا وإياه الأمنية في المقاعد العلمية بلا بينية، عين ترى عيان ولسان تعرب عن جنان بشهود الحق ومجال
وفي آخر ولدنا الحكيم الذي هو بكل وصف قدير الفاضل العارف بربه محمد بن عيدروس، بلغوه مني السلام والتحية إلى غير ذلك من البشائر والثناء العاطر والمدح الماهر. وممن أخذ عنه صاحب الترجمة وألبسه أيضا الحبيب العظيم الحال مرجع فحول الرجال الحبيب حسن بن صالح البحر، ودعا له بدعوات. وأخذ رضي الله تعالى عنه أيضا عن العلامة الحبيب فضل بن علي بن سهل، والعلامة المحب لأهل البيت الشيخ محمد العزاء صاحب المولد، والعلامة الكبير الحبيب عمر بن عبد الله الكوفي، وغيرهم من الأئمة الأكابر الجامعين بين علمي الباطن والظاهر. ثم حج بيت الله الحرام وزار قبر جده عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وأخذ من علماء الحرمين وأجلهم الإمام العظيم المقام الحبيب حسين بن محمد الحبشي، نفعنا الله ببركاته آمين. وكان رضي الله تعالى عنه حسن الأخلاق طيب الأعراق كثير الكرم والإنفاق، ولا سيما لمن قصده من الآفاق. حدث ولا حرج عن نباتة خلقه وحسن منطقه، لقد تجملت به المحافل والمجالس، وزهت به الصدور والمدارس، وفاح عطره الشميم على أهل وجده، وانهلت عليهم سحائب النعيم ببركته. ومن مكارم أخلاقه أن كل من جلس يرى أنه المحبوب لديه وصفيه المقرب إليه، لما يرى من بشاشة الوجه ولين الكلام وحسن المقابلة والابتسام. وهكذا كانت أخلاق جده عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وكان يسأل جلساءه واحدا عن أهله وأولاده وإخوانه وأحفاده وسائر أهل بلاده، وإن جاء إليه غريب يواجهه مواجهة الحبيب، وإن كان فقيرا أو مسكين أعطاه مع رجوعه من الدراهم ما يوصله إلى بلاده مع هدية الأهل والبنين. هكذا أداؤه طوال السنين، وله سماحة وأريحية في الإعطاء والإكرام والضيافة وإطعام الطعام ما لا يخفى على الخاص والعام. وبيته على الدوام مفتوح للضيفان، لا يخلو من ضيف في المكان، وإذا خرج إلى بلد آخر بسط موائد فضله لأنه أكثر ما يسير مع أهله، فتحيا به العباد والبلاد بفائد الإسعاد والإمداد، كما قال القائل وأجاب: تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار. وأما منزله فهو منزل الفقراء والمساكين وبلاد اليتامى والأرامل والمنقطعين، وكل يتيم يربيه يرى أنه أحسن من أبيه، لأنه رضي الله عنه يساوي اليتامى بأولاده في لباسهم وطعامهم وشرابهم ومنامهم، وإذا كبروا قام بتزويجهم وما يصلح بشأنهم، ولا غرابة في ذلك، وهو أب للمساكين بل لأمة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان بهم رحيما رؤوفا ومحسنا إليهم عطوفا ومتحملا للأمة كلهم كأنهم أولاده أو أقاربه وأحفاده. ودائما شغله إصلاح ذات البين والتقريب بين الاثنين، وإذا قام في الإصلاح حصل على يده النجاح والفلاح، ولو كان في شيء كبير فإنه يحصل ببركته اللطف والتيسير، لأنه محبوب عند الخاص والعام، وكل يدير له لأنه المقدم على الأنام. ومع نباتة أخلاقه فهو
لأهل الصدق والعرفان، وبشارة ودواء لذوي المحبة والاصطفاء، وسم قاتل لأهل الباطل، وسيف مسلط على كل زائر ومائل. وله كرامات خارقة وإشارات صادقة يطول ذكرها ويتعذر حصرها. وكان له عقيدة تامة في أهل البيت النبوي يشهد فيهم البضعة المحمدية والخصوصية الربانية. وكان في أثناء تجولاته إذا نزل بقرية من القرى يقول: اسألوه هل فيها أحد من أهل البيت أم لا؟ فإن لم يجد فيها أحدا منهم لم يقف فيها. وكان مهتما كل الاهتمام بشؤون العلويين خاصة والمسلمين عامة، فكم ود وأحب ورغب ورغب، وكم سعى وندم إلى أن يثبت العلويون ومعهم العرب والمسلمون ثباتا راسخا على الطريق السوي والمنهج المرضي في دينهم وأخلاقهم وآدابهم وفي تقاليدهم وسيرهم. وهذا يعرفه الكثير ممن عاصروه وحضروا مجالسه المتعددة ولازموه. وله غيرة عظيمة على سيرة الأسلاف، ودائما يوصي بها ويأمر باتباعها، وإنه لا يتأثر جدا ويتكدر تماما إذا رأى من أحد انحرافا عنهم، ولا سيما إذا كان من أهل الأصول الطيبة والعناصر الزكية. فنسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ما بقي من سيرهم وأن يعوضنا فيما ذهب من معاذرهم، فإن الخطب جلل والحال مشكل ولا بلاغ إلا بالله. وكان رضي الله تعالى عنه أن أهل زمانه راحة وأرحبهم ساعة وأعظمهم رمادا وأرفعهم عبادا، وله من لا تحصى قلدها أعناق المسلمين، وعطيات لا تستقصى دائم السنين، لا سيما أهل الصلاح والدين والضعفاء والفقراء والمساكين، طالما وسعهم بإحسانه الكثير الوافر وعضدهم بلطفه وجميله المتواتر. وكان رضي الله تعالى عنه كل عام يقوم بعقد مجلس عظيم ومحفل فخيم لتلاوة المولد النبوي الكريم، يحضره القاصي والدال من كل مكان. وقبل المولد بنصف شهر يمتلئ بيته بسوار من مختلف النواحي والأقطار. وقد تسابقوا إلى اغتنام مجلسه الشريفة واستمداد أسراره المنيفة، ويكرمهم غاية الإكرام ويجلب قلوبهم بطيب الكلام ويبسط لهم المواعظ الحسية والمعنوية في كل بكرة وعشية. وكان ذلك في ابتداء الأمر في بلدة بوغور، واستمر على ذلك سنين عديدة، ثم حول المولد إلى سورابايا يقيمه في مسجد أمبير، ودام به نحو سنتين. وهكذا استمر هذا المولد العظيم إلى زمننا هذا بفضل إخلاصه وحسن نيته، ولا يزال يقوم به تلميذه وخليفته الإمام الداعي إلى الله ورسوله الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي حتى انتقل إلى رحمة الله. نفعنا الله ببركاته وأسراره، وخلفه في الوظيفة ابنه وخليفة الحبيب محمد بن علي الحبشي رحمه الله ونفعنا به آمين. وكان المترجم له غير ما ذكر آثار حميدة وأعمال مجيدة، منها بناؤه مسجد العرب بقرى كركا، ومسجد الروضة
سيدنا الإمام خليفة الأجداد الحبيب محمد بن طاهر الحداد قال: وهذه الموالد بهذه المظاهر العظيمة والموائد الجسيمة، وأول مولد عقده في ديوان بشرون. وأما سعة علومه رضي الله تعالى عنه فكان في التفسير وأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كالبحر الكبير، وله مفاهيم عجيبة واستنباطات غريبة، ومع الأسف الشديد لعدم التدين استولى عليها النسيان فتفلتت عن الأذهان. وأما علوم الحقائق فهو متطلع منها وراسخ في معرفتها، فإذا استخرج جواهرها والتقط دررها طلب منها السامعون ووقف عندها العارفون. وكم طاف على رياض علوم الحقائق فاقتطف ثمرها وزهرها، وقطع من علوم الرقائق فشرب من صافي زلالها. وله نظم كمنظوم العقول، ونثر كمنثور الروض المأهول، وجمع شعره في ديوان رائق ونثره في مجموع شائق. وكان قدس الله روحه ونور ضريحه كثير الزيارات للمشاهد والمآثر والأولياء الأكابر. وإذا قصد مكانا ازدحم عليه الناس من كل النواحي وسائر الأجناس لحضور زيارته والتماس بركته والتملي ببهي طلعته، فيصبحون في أفراح وأعياد وتغمرهم البركات والإمداد. وله تعلق عظيم بالشيخ إبراهيم صاحب الطوبان، وإذا دخلها يمكث فيها أسابيع. وله مخاطبات مع الشيخ إبراهيم، منها قوله: من حجاب ولا زار حرام إن تم مكسور دمه، ولو حصل بجيش وأملاك تصبح هباء لا تجي في يديه ولا في فم، يتقاسمونه عشر رميات والشباك. وكان رضي الله تعالى عنه مهيبا جدا، ويرى الحاضرون في مجالسه كأن على رؤوسهم الطير. وكان الإمام بالله العارف بالله الحبيب علوي بن محمد الحداد، وهو أعظم الآخرين عنه وأحبهم إليه، إذا دخل إلى مكان وفيه الحبيب محمد بن عيدروس يجث على ركبتيه ويدخل على الحبيب وهو يحبو ليصافحه. وكان يقول: إذا تكلمت معكم وقلت في كلامي كان الحبيب أو عمل الحبيب فإنما أعني به ابن عيدروس. وهكذا كان تعظيم المريدين للمشايخ المسلكين. وكان الحبيب محمد بن عيدروس أيضا يعظم الحبيب علوي بن محمد الحداد، نظرا إلى الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، شيخ جد الإمام العالي مقام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم جميعا آمين. وهكذا لم يزل رضوان الله عليه قائما بعبادة ربه ونفع عباده، باديا الأولاد في أنواع القربات وتحسين الأجور والمثوبات، مع شدة التواضع وهضم النفس وكمال حسن الظن بالله وبخلقه، إلى أن دعاه مولاه وسمع نداءه لباه فانتقل إلى جوار ربه وفاز بمعيته وقربه. وكم بكت على وفاته العباد والبلاد ولبست حزنا عليه ثياب الابتلاء، ولولا أن ثبتها الرحمن بالتسليم والإيمان لخشي عليها من فرط الأحزان. وذلك في منتصف ليلة الأربعاء 12 ربيع الثاني عام
1337 هجرية بمدينة سوربايا، ودفن مساء اليوم المذكور، وحضر تشييعه والصلاة عليه جموع غفيرة من بلدان كثيرة، وحصل ازدحام شديد على حمل نعشه والصلاة عليه ودفنه، حتى استعانوا برجال الحكومة في ضبط الناس خشية وقوع اللباس، وصلى عليه إماما سيدنا الإمام العارف بالله والدال عليه الحبيب محمد ابن الإمام العظيم الأكبر أحمد المختار، وهو الإمام العظيم الأقدار وفخر العطرة الأطهار الذي لو دفنت مناكبه وما له من آثار من جميع الآثار لملأت بطون الأسفار. سلام الله عليه آناء الليل والنهار، ونفعنا بما لديه من البركات والأسرار. وكان بينه وبين الحبيب محمد بن عيروس ألفة دامة ومحبة أكيدة ورابطة قوية، حتى زوجته على إحدى بناته، وكان يقول: إنني أفزع من الحبيب محمد المحضار لأنه مستجاب دعوة. وكان الحبيب محمد المحضار يحترم الحبيب محمد بن عيروس أيضا غاية الاحترام لما يرى فيه من علو المقام، ولأنه عمه وأكبر منه سنا. ولد رضي الله تعالى عنه بالويل من أعمال دوعا غربي حضرموت في رجب سنة 1280، وأمه كريمة بكريمات آل حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم. وكان على جانب عظيم من العلم والعمل والتقوى والورع والشجاعة والصراحة، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وتلقى العلوم عن أبيه ودرب على تربيته، ثم تخرج ونبغ على رفيق من علماء وقته، ثم عكف على قراءة التفسير والحديث والتصوف والتاريخ والشعر والأدب حتى أصبح راوية فيهما. وكان رضي الله تعالى عنه جامعا بين العلوم الخافية والظاهرة، وله كرامات باهرة وأعوان فاضلة، ثم أتاح الله له السياحة في البلاد لنفع العباد، فساح في أرجاء القطر اليماني سنة 1309، وعرج على الهند، ودخل جاوة سنة 1310، واستوطن جندواسا، وقبل ذلك دخل طيبان وتزوج بها، وكل أرض حل بها كان موضع إعجاب وتقدير أهلها لما حله الله من الجمال الظاهر والباطن، وألبسه من خلاع الفضائل والمحاسن، وقرأ عليه جملة عظيمة من طلبة العلم، وختمت عنده كتب عديدة. وكان بيته محط رجال وافدين للعلم والثراء واستمداد بالبركة والدعاء، فيقابلهم بكل بشاشة وسماحة وصفاء ولا غرة، فأخلاقه نبوية وسيرته محمدية وطلعته بهية مصطفوية، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراضي. وأما كرمه فبحر لا تكدره الدلاء وتهزه أريحية عظيمة عند الإعطاء، ويجدو عليه الموت الشاعر، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وكان يكرم أهل الفضل ويكرم أهل العلم ويعطي كل ذي حق حقه، وينزل الناس منازلهم، ويغار أشد الغيرة على أهل البيت، ويحب من أحبهم ويبغض من أبغضهم، وله مآثر عديدة ومساعي حميدة، منها بناؤه مسجد ومالاه، وسعيه في جمع الوقفية للمدرسة الخيرية بسوربايا التي أخرج منها كثير
من التلاميذ، وكثير منهم أصبحوا أساتذة وانتشروا في البلدان وفتحوا مدارس وأوردوا كلها منازل العرفان، وكل ذلك في صحائف هذا الإمام العظيم الشان، كما ورد ذلك في حديث سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وما برح قدس الله سره يصرف نفائس أوقاته فيما يقربه إلى مولاه، حتى لحق بالرفيق الأعلى بجوار جده المصطفى والمرتضى وأهل الكساء، وذلك ليلة الثلاثاء في 20 شوال سنة 1344 هجرية الساعة 7، ودفن مساء اليوم المذكور. وانسالت الناس حول جنازته المقدسة، وطفق بالسيارات طفق المسافات الشاسعة لحضور تشييعه وتبرك بالصلاة عليه، حتى ازدلف إليه زهاء 15,000 مشيع. وكان يوما مشهودا من الضجيج والنحيب، وقامت الخطباء بتأبيده، وتبادر الشعراء إلى تذكار معاذره ومساعيه، وصلى عليه إماما الولي الصالح الناسك الحبيب محمد بن عمر الهدام في جامع أمبير في جموع حاشدة وزحمة شديدة. وهكذا بلغ هذان الإمامان الجليلان مبلغا إلى الدرجات العالية والمراتب السامية بتقوى الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب زواجره. أيامنا جميعا نحن حذوهما ونسلك سبيلهما حتى لا ننقطع عنهما، بل ندخل إن شاء الله في دائرتهما وننتظم في سلكهما، فنسعد في الدارين ونفوز بالحسنيين. آمين اللهم آمين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih sebagian orang dari hamba-hambanya yang dikehendaki untuk menjadi kasihnya, mengistimewakan mereka di antara makhluknya yang beberapa keistimewaan, memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasianya dalam alam gaib dan alam kerajaannya yang amat besar, mengayomi memberi keturunan pada mereka dengan tanda-tanda kemuliaan dan hamparan-hamparan pengampunannya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan atas seorang hamba pilihan Allah yang paling utama, yaitu untuk kenabian dan risalahnya, yaitu pemuka dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan perjalanan hidupnya. Selain daripada itu, maka inilah setitik air dari lautan yang luas, setetes dari air hujan yang deras, dari manaqib sejarah hidup pemimpin kita Al-Imam Jamalus Salam Ar-Rahmatul Muhdal Al-Khas, rahmat yang dihadiahkan untuk orang khusus dan orang awam, tempat berkumpulnya dua lautan, ilmu zahir dan ilmu batin, lisan dua alam Khalifah Al-Haddad dan Ibn Zain Al-Arifillah, mahkota para pemimpin dan kehidupan roh serta jiwa orang yang dengan melihatnya akan ingat kepada Allah yang merajai segalanya lagi maha suci. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi yang kita rayakan haulnya yang ke-97 yang mulia pada hari ini di majlis yang mulia ini, seraya mengharap dari Allah yang maha agung dan maha mulia untuk meliputi kita dengan keberkahan dan rahasia-rahasianya, serta menganugerahi kita dengan pertolongan dan pemberiannya. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah sepuh di masanya, baik dari sikap maupun ilmu. Beliau adalah pemuka pada masanya, baik dalam kenyataan maupun penampilannya. Beliau adalah kepala dan pembesar orang-orang beriman, orang yang selalu dihulukan di kalangan alamin abaid tanpa dapat dipungkiri, diingkari berdasarkan kesepakatan masyarakat. Beliau adalah yang cukup dikenal tanpa perlu diperdebatkan lagi. Beliau adalah tumpuan angan-angan setiap orang yang mengharapkannya dari beliau, lautan kedermawan yang
tawar bagi mereka yang datang untuk mengambilnya, dan beliau adalah kebun yang menghimpun segala sesuatu. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi, mudah-mudahan Allah mensucikan rohnya, dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkan manfaatnya di dunia dan akhirat. Dilahirkan di Saudara Syekh Kokoh pada tahun 1265 Hijriah. Beliau menjadi besar, dewasa di bawah asuhan pamannya yang mulia Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habasyi. Beliau tumbuh ditemani pamannya dan menjadi dewasa dengan mengikuti serta mengambil suri tauladan dari pamannya. Adapun ayahanda beliau ialah Al-Imam Al-Arbillah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habasyi telah melanglang buana untuk beri manfaat kepada para hamba Allah, dan kemudian meninggal wafat serta dikuburkan di Cirebon dengan Al-Murtadillah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi pada saat itu masih relatif sangat muda. Adapun ibunda Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi ialah Syekh Salih Al-Saluma binti Syekh Salim bin Abdullah bin Suhair. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi telah menguasai berbagai macam ilmu dengan sangat sempurna, baik yang tersurat maupun yang tersirat, terutama tafsir, hadis, fikih yang telah beliau pelajari dari para ulama dan orang-orang yang soleh pada zamannya dan semasa dengannya, yaitu orang-orang yang besar yang telah mengakui beberapa magam serta segala puncak martabat tinggi yang telah beliau raih. Di antaranya mereka ialah Syekh Fathi, guru pembukanya, Al-Imam Al-Qutb Al-Makin Nuruddin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Al-Habib Ali pernah berpendapat tentang Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi. Kata beliau, sesungguhnya semua orang yang telah bepergian ke Jawa dan menunjukkan diri untuk memperoleh kemewahan dan kekayaan duniawi, namun putra kami Muhammad bin Idrus Al-Habasyi menyibukkan diri untuk memperoleh as-siddiqiyatul kubra, puncak kebenaran yang agung. Di antara Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi dan gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi sering terjadi surat-menyurat yang agung yang menunjukkan atas anugerah yang besar. Lebih daripada itu, Al-Habib Ali secara khusus juga sering memuji Sahibul Haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi, sebagaimana yang telah terdapat dalam surat menyuratnya pada beberapa orang yang dicintainya. Di antaranya ialah apa yang terdapat dalam suratnya kepada Al-Habib Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Habasyi. Salamku khusus untuk putraku yang telah memperoleh madat anugerahku yang menerangi pikiran, seorang putra yang telah melangkah di jalan yang paling lurus dalam sejarah kehidupan, yaitu Muhammad bin Idrus Al-Habasyi. Dalam tulisan yang lain, Al-Habib Ali Al-Habasyi berkata, sampaikan salamku yang agung dan sempurna terhadap putraku Muhammad bin Idrus Al-Habasyi. Alangkah bahagianya, beruntungnya dia, karena dia telah memperoleh madat anugerah batin dan zahir dalam segala hal yang tampak dan rahasia. Rahasia telah meliputinya dengan sempurna, dan karenanya semua jiwa telah mendapatkan ketenangan yang sempurna pula. Semua jiwa telah datang untuk mengambil air dari tempat-tempat minum, persatuan maknawi dan perhubungan jiwa. Kemudian semua jiwa minum dan menikmatinya. Salam mulia untuknya dariku secara khusus, dan dengan segala bentuk, cara dan perbuatan nyata dan niatan yang nyata pula. Mudah-mudahan Allah menyampaikan semua angan-angan kita dan beliau di tempat-tempat yang mulia di sisinya tanpa jarak. Pandangan mata akan melihatnya nyata dengan seterang-terangnya. Lidah akan memulaikan apa yang terdapat dalam hati dengan kesaksian yang sebenar-benarnya dan real, sisi yang benar yang diakui oleh orang-orang yang tahu dan bijaksana, tetapi diingkari oleh orang-orang yang bodoh. Isyarat ini disebabkan dan aturkanlah untuk Ibn Idrus. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi juga pernah menyampaikan sebuah qasidah dan khutbahnya yang berbunyi, siapakah orangnya yang dapat menghubungkan aku dengan hembusan anugerah bin Idrus. Dalam tulisan lain beliau berkata, sampaikan salamku untuk putra kami yang tiada duanya, yang tergolong dalam orang-orang khusus Muhammad bin Idrus. Dalam tulisan lainnya beliau juga berkata, putra kami yang patut, yang mana dengan segala sifat yang pertama diciptakan al-fadhil yang mulia, yang kenal dengan Tuhannya, Muhammad bin Idrus. Sampaikanlah salam hormatku untuknya. Selain itu untuknya kabar-kabar gembira serta pujian yang harum dan sanjungan yang setinggi-tingginya, dan termasuk juga guru Habib Muhammad bin Idrus Al-Habasyi serta yang memakaikan beliau menggabah kewalian ialah yang mulia kedudukannya. Beliau pelindung tokoh-tokoh para pembesar Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang selalu banyak berdoa
Al-Habib Fadl bin Ali bin Sahal, dan Al-Allamah pencinta Ahlul Bait Syekh Muhammad Azab Sahibul Maulid, Al-Allamah yang agung Al-Habib Umar bin Abdullah Jufri, dan selain mereka juga guru beliau adalah para imam yang besar yang menguasai ilmu batin dan zahir. Kemudian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi haji ke Baitul Haram serta berkunjung ke makam kakeknya sallallahu alaihi wasallam, lalu berguru pada ulama Haramain yang paling utama yang mulia di antaranya mereka ialah imam yang mempunyai kedudukan yang agung, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habashi. Semoga Allah memberi manfaat pada kita dengan berkah-berkahnya, amin. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi sangat mulia akhlaknya, mulia pula upayanya, sangat murah hati serta kedermawan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkannya dari segala penjuru. Keluasan dan ketidakkakuannya merupakan kelembutan akhlak beliau. Tutur katanya indah menghiasi setiap perkumpulan dan majelis. Setiap hati dan sekolah berbunga karenanya. Semerbak keharumannya tercium orang-orang yang masanya. Untayan awan-awan kenikmatan tercurah untuk mereka sebab berkahnya, termasuk kemuliaan akhlaknya. Setiap orang yang duduk bersamanya mengakui beliau adalah orang-orang yang dicintainya, serta teman-teman pilihannya yang dekat padanya. Dapat dilihat dari wajahnya yang berseri, serta tutur katanya yang lembut dan keindahan penyambutan serta senyumnya. Demikian akhlak kakeknya Rasulullah SAW. Beliau sering menanyai orang-orang yang duduk bersamanya satu persatu tentang keluarga dan anak-anaknya, saudara-saudara dan cucu-cucunya, dan semua penduduk negerinya. Bila ada orang asing datang padanya, disambutnya sebagaimana menyambut orang-orang yang dicintainya. Bila ada fakir, miskin, beliau memberinya sejumlah uang untuk menyampaikannya ke negerinya dengan membawa hadiah untuk keluarga dan anak-anaknya. Demikianlah kebiasaan sepanjang tahun. Beliau mempunyai kedermawan serta keluhan hati dalam memberi pemberian dan pengambilan serta penyambutan tamu dan memberi makan. Semua itu bukan rahasia lagi bagi orang yang khusus dan umum. Rumahnya selalu terbuka untuk para tamu dan tidak pernah suci dari tamu di setiap tempat. Bila beliau keluar kota, beliau bentangkan meja hidangan karunia-Nya, sebab beliau sering bepergian bersama keluarganya. Karena berkah beliau, maka beberapa negeri hidup dengan limpahan pertolongan dan bantuan. Sebagaimana diungkapkan begitu indahnya, tahiyatin kullu ardin yanziluna biha kanu li bil ardi amtal. Dengan adanya mereka setiap bumi yang sering menjadi hidup untuk semua daratan, mereka laksana hujan-hujan yang menyirami. Ada rumah beliau tempat berlindung orang-orang fakir dan miskin, dan benteng bagi para anak yatim piatu, janda-janda, dan orang yang tidak mempunyai keluarga. Setiap anak yatim yang dalam asuhan beliau berpendapat beliau adalah lebih dari ayah mereka, karena beliau radhiyallahu anhu menyamakan anak yatim dengan putranya dalam pakaian, makanan, minuman, dan tempat tidur. Bila mereka telah dewasa, beliau bertindak untuk menikahkan dan mengurus apa yang pas-pantasnya untuk mereka. Dan dalam hal ini bukan aneh lagi, beliau adalah ayah para orang miskin, bahkan untuk penghulu para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan untuk umat penghulu para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengasihi dan lemah lembut pada mereka, baik dan penyayang serta pengasuh umat semuanya, seakan-akan mereka adalah anak-anaknya atau kerabat dan para cucunya. Beliau selalu sibuk mendamaikan orang-orang yang bercerai di antara dua orang yang berselisih. Bila melakukan perdamaian, beliau selalu memperoleh kesuksesan dan penyelesaian walaupun dalam masalah yang besar sekalipun. Berkat beliau keramah tamahan dan kemudahan sungguh akan dicapai karena beliau dicintai oleh orang khusus atau orang yang umum. Semua orang mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang diutamakan di atas semua manusia. Walaupun akhlak beliau lemah lembut, namun beliau mempunyai kewibawaan laksana singa yang gagah berani, terutama di kalangan penguasa hukum. Sungguh mereka tidak mampu untuk menghadapinya, walaupun dengan kata-kata yang perlahan, lirih, suara rendah. Mereka menerangkan kebenaran dengan terang-terangan. Bila berbicara, maka pembicaranya adalah benar, perkataannya adalah hujjah dan dalil bagi orang yang berpihak pada kebenaran. Serta bijaksana, kabar gembira dan obat bagi orang yang mempunyai kecintaan serta memilih kebersihan jiwa. Racun yang mematikan bagi ahli batil dan pedang yang terhunus bagi setiap orang yang tersesat dan tergelincir atau menyimpang. Beliau memiliki keramat-keramat yang luar biasa.
dan tanda-tanda kebenaran yang panjang lebar untuk menyebutnya dan repot atau sulit untuk meringkasnya. Beliau mempunyai akidah kepercayaan yang sempurna tentang Ahlul Bait yang disaksikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan memiliki keistimewaan Rabbani. Sering di tengah perjalanan beliau, bila singgah di salah satu desa yang dilaluinya, beliau berkata, tanyakanlah apakah di dalam desa ini ada salah seorang dari keluarga Rasulullah SAW atau tidak. Maka bila beliau tidak mendapatkan seorang pun dari keluarga Rasulullah, maka beliau tidak bermalam di desa itu. Beliau sangat memperhatikan segala urusan para alimin pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Beliau sangat sayang serta cinta, senang serta menganjurkan untuk senang, selalu berusaha dan mengajak sehingga para alimin tinggal bersama orang Arab dan umat Islam lainnya dengan keteguhan yang utuh di jalan yang lurus, tetap terang dan diridhoi dalam agama, akhlak kesopanannya, tradisi dan kehidupan. Hal ini banyak diketahui orang yang semasa dengannya, serta sering hadir di dalam majelisnya dan melaziminya. Beliau sangat perhatikan dalam mentaladani kehidupan aslaf dan selalu berwasiat serta menyuruh untuk mengikutinya. Beliau sangat berpijak pada ajaran salaf dan sangat murka bila melihat seorang berpaling dari aslaf, terutama bila dia dari keturunan orang-orang baik dan dari unsur yang suci. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang tersisa dari setiap hidup mereka dijaga untuk kita dan mengganti semua perbuatan terpuji aset mereka yang telah hilang untuk kita. Sesungguhnya bahaya besar dan keadaan sulit tidak akan terselesaikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang pemurah hatinya, untuk kemudahan pada zamannya, suka menolong serta diistilahkan paling luas halamannya, paling banyak abu-abinya dan paling tinggi tiang-tiang rumahnya, banyak tamunya dan suka menerima tamu, memiliki banyak anugerah tak terhingga yang telah dikalungkan di leher orang-orang Islam, dan beliau banyak pemberiannya sehingga tidak terhitung jumlahnya sepanjang tahun, terutama bagi orang yang baik dan ahli agama, orang yang lemah, fakir serta miskin. Sepanjang masa mereka bergelimang dalam kebaikan beliau yang banyak dan berlimpah ruah. Beliau menolong mereka dengan kebaikan dan anugerah yang silih berganti. Setiap tahun Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengadakan majelis agung dan perayaan yang amat meriah untuk bacaan maulid Nabi yang mulia. Dihadiri oleh orang-orang yang dekat dan jauh dari setiap tempat, dan bahkan setengah bulan sebelum acara maulid di rumah beliau penuh dengan para pengunjung dari berbagai negeri dan penjuru. Mereka telah berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan tanpa susah payah dari majelis-majelis beliau yang mulia dan limpahan rahasia-rahasia beliau yang luhur. Beliau sangat memuliakan mereka, mempesona mereka dengan perkataan yang baik. Beliau membentangkan hidangan hisyiyah, zahir dan ma'nawiyah, batin pada tiap pagi dan sore untuk mereka. Pembacaan maulid tersebut pada mulanya diadakan di Bogor yang berlanjut sampai bertahun-tahun. Kemudian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memindahkan maulid ke Surabaya yang diadakan di Ampel, serta berlangsung terus-menerus di Ampel selama beberapa tahun. Demikianlah maulid ini berjalan terus sampai pada zaman kita sekarang ini. Berkat karunia keikhlasan dan kebaikan niat beliau, murid dan beliau adalah imam yang mengajak umat pada Allah dan Rasulnya, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, yang senantiasa mengadakannya hingga pulang ke rahmat Allah. Semoga Allah memberi kita manfaatnya dengan berkat-berkat dan rahasia beliau. Amin. Tugas Al-Habib Ali bin Rahman Al-Habsyi diambil alih oleh putra beliau sebagai pengganti beliau, yaitu Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Semoga asrar dan amdad beliau tetap tercurahkan untuk kita semua. Amin. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi selain apa yang telah disebut masih mempunyai peninggalan terpuji serta amal-amal yang mulia. Di antaranya beliau membangun Masjid Arab di Purwakarta, Jawa Barat, Masjid Ar-Raudhah di Jombang, dan juga beliau sering ikut serta dalam pembangunan beberapa masjid. Di samping itu, beliau sering pula mengadakan haul tahunan semacam ini yang diadakan untuk para wali dan orang yang soleh. Beliau adalah orang yang pertama yang mengadakan haul dan memperhatikannya. Pertama haul yang diadakannya ialah haulnya Sayyidul Imam pengganti Al-Abad Al-Ajad Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal. Maulid yang diadakan beliau dengan kemegahan yang
agung dan hidangan istimewa, termasuk maulid yang pertama diadakan beliau adalah di Jatiwangi, Cirebon. Adapun kuasa ilmu beliau radhiyallahu anhu dalam masa tafsir dan hadis Rasulullah, pembawa kabar gembira dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak lautan yang luas, beliau banyak mempunyai pemahaman yang mengagumkan dan kesimpulan atau buah pikiran yang luar biasa. Namun amat disayangkan karena tidak tertulis hingga terlupakan dan lenyap dari ingatan. Dalam ilmu hakikat sangat banyak yang beliau dapatkan dan ketahui dengan mendalam. Bila beliau mengeluarkan mutiara-mutiara hakikat dan mengumpulkan lalu mengutai permata-permatanya, orang-orang yang mendengarkan tergetar dan orang yang arif tertegun betapa beliau membara dalam taman ilmu hakikat serta memetik buah dan bunganya. Beliau meneguk dari ilmu yang lembut lalu minum dari kejiran air yang bersih. Beliau punya nazam atau syair dan prosa seperti Manthurul Mahmud, syair Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi dikumpulkan dalam diwan raik. Dalam dan prosa beliau adalah majmu' syair. Beliau mudah-mudahan Allah mensucikan roh beliau dan memberi cahaya pada makam beliau. Banyak berkunjung ke perkumpulan aset-aset salaf, para wali dan para pembesar. Bila beliau bermaksud pergi pada suatu tempat, banyak manusia berjubel mengelilingi beliau dari semua penjuru dan semua lapisan, hadir untuk mengunjungi beliau dan mencari berkahnya serta menikmati kebagusan pemandangannya, sehingga mereka menjadi bahagia dan gembira berhari raya serta diliputi keberkahan dan segala anugerah. Beliau mempunyai hubungan yang agung dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang di Tuban. Bila masuk Tuban, beliau tinggal berminggu-minggu. Antara beliau dan Syekh Ibrahim sering terjadi dialog. Di antaranya Habib Muhammad pernah berkata pada Syekh Ibrahim, barang siapa singgah ke Jawa namun tidak memujimu adalah haram, telah gagal, walaupun tujuan hatinya telah diraihnya dengan sempurna. Walaupun telah memperoleh bingkisan dan harta benda, semuanya menjadi sia-sia, seakan-akan tidak berkunjung ke sini dan ke sana. Mereka membagi-bagikannya laksana menaruh dan menaruh jala di rabu malam. Beliau radhiyallahu anhu sangat berwibawa sehingga orang-orang yang hadir di majlisnya seakan-akan di atas kepala mereka ada burungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad adalah orang yang paling agung di antara mereka yang belajar kepada beliau dan orang yang paling dicintainya. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad bila masuk pada satu tempat yang di dalamnya adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, beliau membungkuk berlutut di antara dua lututnya dan masuk pada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi dalam keadaan merangkak untuk menyalaminya. Beliau berkata, bila aku berbicara padamu dan mengutarakan perkataanku Habib itu atau amalan Habib itu, maka yang aku maksud adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi. Demikianlah layaknya penghormatan para murid dan penuntut ilmu kepada para gurunya. Habib Muhammad bin Idrus juga memuliakan dan menghormati Habib Alwi bin Muhammad Al-Habib bin Muhammad Al-Haddad karena memandang kepada Imam Qutb Da'wah Al-Rajad, penghulu dakwah dan pemberi petunjuk Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sebagai guru kakeknya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Magam yang tinggi kedudukannya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi radhiyallahu anhu. Semoga kita mendapat manfaat berkat mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikianlah beliau radhiyallahu anhu senantiasa mengabdi kepada Tuhannya, memberi manfaat pada hamba-hamba Tuhannya, mencurahkan waktu-waktunya dan berbagai macam pendekatan kepada Allah, diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperoleh pahala serta ganjaran yang banyak dengan penuh tawadhu serta mengekang hawa nafsu, juga selalu berprasangka baik yang sempurna kepada Allah dan hambanya, sehingga dipanggil Tuhannya dan mendengar panggilan kedua kekasihnya, maka beliau pulang ke hadapan Tuhannya serta beliau beruntung dengan kebersamaan dan kedekatan kepada Tuhannya. Betapa banyak para hamba dan negeri menangisi kewafatan beliau. Mereka mengenakan baju duka karena sedih atas kewafatannya. Andai kata yang Maha Pengasih tidak menetapkan mereka di Islam dan iman, pastilah amat mengkhawatirkan kewafatan beliau, karena mereka larut dalam kebukaan yang melampaui batas. Kejadian itu tepatnya malam Rabu tanggal 12 Rabiul Tsani tahun 1337 Hijriah dan di kota Surabaya, dan diikuti besok sorenya. Banyak jamaah yang mengakhiri
menghadiri pemakaman serta sholat jenazah beliau. Bahkan pada waktu pengangkatan mayat, penyolatan dan pemakaman beliau penuh sesak, sehingga minta tolong aparat pemerintahan dalam mendeteksikannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang menjadi imam sholat jenazah ialah Sayyidina Imam Al-Arif Billah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Beliau adalah imam yang sangat agung kedudukannya, kebanggaan para anak cucu Rasulullah SAW yang suci, yang andai kata menagih dan perilaku terpuji dan indah beliau yang mengagumkan dibukukan istilah pastilah memenuhi tiap-tiap halaman kitab-kitab besar. Semoga kesehatan Allah tetap dalam dilimpahkan untuk beliau tiap malam dan siang hari. Juga semoga kita mendapatkan manfaat, limpahan berkah dan rahasia yang beliau miliki. Amin ya rabbal alamin. Antara Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdhar dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi terdapat persahabatan yang sempurna, kecintaan yang kokoh dan ikatan yang kuat, sehingga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menikahkan beliau dengan salah seorang putrinya, dan beliau berkata, sungguh saya takut kepada Habib Muhammad Al-Muhdhar karena dia mustajab dakwah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar sangat menghormati Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Idrus Al-Habsyi. Demikian juga sebaliknya, karena melihat ketinggian makam yang dimiliki Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan juga beliau adalah mertuanya serta lebih tua umurnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar radhiyallahu anhu dilahirkan di Buire di bawah kekuasaan Dawan sebelah barat Hadramaut pada bulan Rajab tahun 1280 Hijriah. Ibu beliau yang mulia ialah anak perempuan keluarga Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar memiliki sifat yang agung tentang keilmuan, amal, ketakwaan, wara, kesolehan, menjauhi diri dari segala dosa, dan terus terangan bila untuk Allah beliau tidak takut dari celaan orang-orang yang suka mencela. Beliau belajar berbagai macam ilmu dari ayahnya dan terdidik dari dalam asuhan ayahnya. Kemudian beliau tamat dan mengungguli sebagian besar kelompok ulama pada masanya. Dan dari segi ilmu, setelah itu beliau menekuni bacaan tafsir, hadis, tasawuf, dan tarikh dari sejarah, syair dan sastra, sehingga beliau menjadi pakar dalam syair dan sastra. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar radhiyallahu anhu mengumpulkan, menguasai antara berbagai macam ilmu batin dan zahir, memiliki berbagai macam keramat yang lebih dari yang lain, dan berbagai macam keadaan yang membanggakan. Kemudian Allah mentakdirkan beliau untuk melancong ke berbagai negeri untuk memberi manfaat kepada para hamba Allah. Pada sebab itu, beliau melancong di berbagai penjuru di bumi Yaman. Pada tahun 1309 Hijriah, malam melintang di India dan masuk Pulau Jawa pada tahun 1310 Hijriah, serta menetap di Bondowoso. Sebelum itu, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar masuk Palembang dan menikah di sana. Setiap beliau singgah pada suatu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang mengagumkan dan penduduknya dimuliakan, karena Allah telah menghiasi beliau dengan keindahan zahir dan batin, dan memakaikan beliau dengan berbagai macam keutamaan dan kebagusan. Sangat banyak sekali para penuntut ilmu belajar pada beliau, sehingga sudah berbagai macam kitab yang sudah dikhatamkan di sisi beliau. Rumah beliau menjadi pusat persinggahan para tokoh yang diutus untuk memperoleh ilmu dan harta yang banyak, serta untuk meminta tolong, bantuan, berkah, dan doa. Beliau menyambut mereka, para utusan, dengan segala muka manis atau senyum. Kedermawanan dan kemuliaan hati tak heran lagi, tak dapat dipungkiri. Akhlak beliau adalah perangai Nabi, dan perjalanan hidup beliau seperti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Seperti pandangan beliau yang indah, laksana pandangan manusia pilihan, yaitu Rasulullah SAW. Biarpun dari sebaban wajhi dimal yatami ismatul adami. Karena wajah beliau yang mulia, maka awan putih pun dapat menurunkan hujan. Beliau adalah pengasuh dan penolong anak yatim dan pelindung para janda. Adapun kedermawan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar adalah laksana lautan yang tak akan keruh karena banyaknya timba. Sebesar apapun kedermawan yang ada, tidak ada yang dapat menyaingi kedermawan beliau ketika sedang memberi sungguh. Banyak sekali perkataan seorang penyair untuk beliau yang mengatakan, walau lam yakun fi kaffi ghairan syekh belajar dari apa yang billah sahiru. Dan seandainya di dalam genggaman tangannya tidak ada apa kecuali jiwanya, maka pasti akan diberikan karena kedermawannya. Oleh sebab
itu, takutlah kepada Allah orang-orang yang akan minta kepadanya. Beliau selalu menghormati orang yang mulia, mendekati ahli ilmu, memberikan setiap hak kepada orang-orangnya, dan menempatkan orang-orang pada tempatnya. Beliau sangat sensitif bila untuk ahli bait, mencintai orang yang mencintai mereka dan membenci orang yang benci mereka. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Muhdar banyak memiliki peninggalan berharga yang tak terbilang dan usaha-usaha yang terpuji. Di antaranya adalah pembangunan Masjid di Malang dan upaya beliau dalam pengumpulan wakfiyah untuk Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya yang telah banyak meluluskan para siswa, dan tidak sedikit di antara mereka yang telah menjadi guru, menyebar di berbagai negeri, serta membuka beberapa sekolah yang selalu mengantarkan para siswanya kepada lautan ilmu. Dan semuanya itu termasuk dalam lembaran-lembaran Imam Agung yang mulia ini, sebagaimana terdapat dalam hadis pemuka ajaran Rasulullah SAW. Beliau senantiasa memanfaatkan waktunya yang berharga untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya pada Tuhannya, sehingga beliau menyusul Tuhannya bersama malaikat di sisinya, kakeknya Mustafa wal Murtada dan Al-Kisah. Wafat beliau adalah malam Selasa tanggal 20 Syawal 1344 Hijriah pada pukul 7 malam dan dimakamkan pada besok sorenya. Semua orang yang ada di sekitar jenazah beliau yang suci menjadi serba salah dan gontai. Maka mulailah banyak mobil menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri pemakaman beliau dan untuk mendapatkan berkah dengan menyolatinya, sehingga berjumlah sekitar 15.000 pelayat pada hari itu disaksikan hiruk-pikuknya rakyat jelata dan bangsawan. Para penceramah berdiri untuk menyampaikan pujian kepada Al-Maqbullah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Muhdar, dan para penyair berlomba silih berganti untuk menyebutkan atau mengingatkan peninggalan-peninggalan yang berharga dan usaha-usahanya yang terpuji. Sebagai imam dalam salat jenazah adalah seorang walid yang saleh dan ahli ibadah Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Haddad di Masjid Agung Ampel dengan jemaah yang berjubel dan penuh sesak. Demikianlah apa yang telah dicapai dua imam yang besar ini dari beberapa derajat yang tinggi, dari beberapa martabat pangkat yang agung, karena ketakwanya kepada Allah yang maha raksasa dan maha agung, yang maha perkasa dan maha agung, serta karena menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Marilah kita semua menapaktilasi jejak mereka berdua dan mengikuti cara hidupnya, sehingga kita tidak terputus dari mereka. Bahkan insya Allah kita akan masuk dalam lingkaran atau daerah mereka dan berjalan di rel mereka. Dengan demikian kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, serta beruntung dengan dua kebaikan dunia dan dengan pahala, dan kebaikan akhirat dengan surga. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aghfirna fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani. Wahai Tuhanku, berilah kami manfaat yang memperoleh berkah mereka dan dengan kemuliaan mereka. Tunjukkanlah kepada kami kebaikan dan matikanlah kami di jalan mereka, serta selamatkan kami dari segala cobaan dan kesesatan.